আর এই বিজনেসে যেটা প্রথম স্টেপস আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে এটা এই বিজনেসে যে ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস, এবং আমরা সেল করব, সেলিং ইজ মাস্ট এই বিজনেসে। তো সেটা সেল করব এবং করে আমরা এটা 100 পিভিতে যাব, সেখান থেকে আস্তে আস্তে বাড়াবো 150 পিভি, 200 পিভি ইনক্রিজ করে যাব। তারপরে আমরা যখন এডিএস হব তখন আমরা কি করব, তখন আমরা অর্গানাইজেশন ক্রিয়েট করব, এবং অর্গানাইজেশনটা যখন ক্রিয়েট করব তখন কি করব, তাদেরকে যারা আমার অর্গানাইজেশনে আসলো তাদেরকেও আমরা সেম জিনিসটা তাদেরকে আমরা শেখাবো, গাইড করব, সার্ভ করব, যাতে তারাও সেই জিনিসটা করতে পারে। এটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন ইন দিস বিজনেস। তাহলে এইটা কিভাবে করব এবং সঠিক রাস্তাটা কি, সেটা যিনি আজকে দেখাবেন এবং আমাদের সাথে শেয়ার করবেন, মানে দারুণ ফেভারিট লিডার আমাদের হচ্ছে রাজেশ ঠাক্কর। সো প্লিজ হেল্প মি ওয়েলকাম রাজেশ and Jigyasa Thakur on the screen. थैंक यू तपस्या। और बहुत ही जिम्मेदारी का टॉपिक मिला है, पर हम लोग भी सही में अभी तक लर्निंग मोड में ही है। पता नहीं कितना टीचिंग्स दे पाऊंगी, पर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना जरूर चाहूंगी। तो जैसे बिजनेस ज्वाइन किया ना, तो बिजनेस प्रोडक्ट आए घर में, प्रोडक्ट आया और उसमें जूम का बोतल निकला। तो जूम का जैसे मैंने सॉल्यूशन बनाया ना, तो सॉल्यूशन लेकर के मुझे क्लीनिंग बहुत अच्छा लगता है, घर को हमेशा क्लीन करते ही रहती हूँ। तो उससे जूम के बोतल से वो जो सॉल्यूशन बना मैंने क्लीन किया, तो बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट मिला और मैं बहुत एक्साइटेड वो प्रोडक्ट लेकर के, और डिसाइड किया कि मैं डेमो करने के लिए निकलूंगी। और दोपहर को डिसाइड किया कि 3-4 घर में जाऊंगी, 2-4 दुकान में जाऊंगी और जाकर के अपना प्रोडक्ट का डेमो दिखाऊंगी। और निकल गई मैं घर से बाहर। राजेश मुझे ना बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसा है नहीं, तुम ऐसा निकलो नहीं, पर मैं नहीं सुन रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा बैकग्राउंड क्या है कि पापा का दुकान है, तो बचपन से सेल्स का आदत तो है ना, कि दुकान में बैठना, कुछ ना कुछ बिक्री करना, ये सब एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगा कि एक्सपीरियंस तो है, और क्या क्या बात है, इतना फैंटास्टिक डेमो है, तो मैं क्यों नहीं लोगों से जाके बात करूं, और मैं निकल पड़ी। तो ऐसे ही दोपहर को भटकना स्टार्ट की। हाँ, 2-3 घरों में गई, फिर उसके बाद डेमो दिखाया और लोगों को पसंद भी आया, और 2-4 दुकानों में भी डेमो दिखाया, उनको भी पसंद आया। पर जहाँ सेल बंद करने का जब टाइम आया ना, तो ऑर्डर मुझे सिर्फ एक ही मिला। हाँ, करीब मैंने 9 लोगों को दिखाया होगा डेमो, वहां से मुझे एक ही मिला। तो घर आकर के बहुत डिमोटिवेट हो गई, बहुत निराश हो गई। हाँ, कि ऐसा कैसा हो गया, इतना अच्छा प्रोडक्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो लोग मुझे क्यों ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो फिर बाद में लगा कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है देखा जाए। तो फिर अपलाइन से बात हुआ, और अपलाइन ने सजेस्ट किया कि कुछ बुक्स पढ़ो, कुछ सीडी सुनो, थोड़ा मीटिंग में आओ। तो फिर जैसे जैसे बुक्स पढ़ना लगा ना, तो बुक्स में पता चला कि 80-20 रूल फॉलो होता है। ये सक्सेस मतलब ये सेल्स का प्रिंसिपल है, कि जब भी आप सेल्स करने निकलते हो तो सब लोग आपको हाँ नहीं बोलेंगे। हाँ, उसमें से आपको 20% ही हाँ बोलेंगे, 80% आपका ना ही होगा। हाँ, तो ये बात घुसी। फिर उसके बाद कुछ सीडी सुने, तो सीडी में सुना कि श्री कृष्ण भगवान का भी सब कोई नहीं सुनते हैं। हाँ, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनकी भी बात सब नहीं सुनते, तो हम किस खेत की मूली है कि हमारी बात सब सुनेंगे। हाँ, तो हमारी भी बात नहीं सुन रहे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब लेकर के मन में थोड़ी तसल्ली हुई, फिर अच्छे से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। हाँ, कि ट्रेनिंग लेकर के प्रोडक्ट कंपैरिजन, हाँ, वो सब जानने लगे कि कैसा के लोगों के साथ डील किया जाए। तो अभी तो बहुत सारा ट्रेनिंग हमें मिल ही रहा है ऑनलाइन में, घर में बैठ करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेनिंग लें। हाँ, और एक इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट बोलती हूँ कि हम लोग अपने बच्चे लोग को जो आईआईटी करते हैं, नीट करते हैं, तो हम लोग उन्हें कोटा क्यों भेजते हैं, क्योंकि वहाँ क्या वर्ल्ड के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हाँ, इसलिए हम भेजते हैं वहाँ कोटा नहीं।
वहाँ एक एनवायरमेंट मिलता है। हाँ, हर जब वो कोटा जाता है ना बच्चा अगर आपका, तो वहाँ क्या होता है कि वो घर से बाहर निकला, हाँ, जिस हॉस्टल में रह रहा है, गली में, होटल में, जहाँ भी वो जा रहा है ना, हर जगह उसे वो स्टूडेंट्स ही मिलते हैं, हाँ, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हर समय वो पढ़ाई का माहौल उन्हें मिलता है। हाँ, तो हर समय उनके बैक ऑफ द माइंड में वो भी वही चलते रहता है, क्या कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी सक्सेस पाना है। हर दिन वो देखते हैं वो उन स्टूडेंट्स को कि वो 4 बजे तक पढ़ा, हाँ, उसने सुबह 5 बजे तक पढ़ाई की, तो मुझे भी पढ़ाई करना है। और साथ में जब वो एनवायरमेंट मिल जाता है ना, तो उनमें भी फेथ डेवलप हो जाता है कि हाँ, वो अगर सक्सेस पा सकते हैं तो हम भी सक्सेस पा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है। हाँ, भले ही मुझे लगा कि मैं सेल्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी, पर वो काम नहीं आया, क्योंकि वहाँ कस्टमर्स आते थे दुकान में। हाँ, यहाँ हमें कस्टमर के पास जाना है, हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है, तभी जाकर के हमारा सेल का क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अब और छोटे से बात बोलती हूँ, बैक में लेकर के जाती हूँ। तो जैसे बताया कि पापा का दुकान था, हाँ, तो पापा का इमिटेशन का दुकान था। तो दुकान में क्या होता था, सब वो बैंगल्स, नेकलेस, हाँ, इयररिंग सब आते थे ना, तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, और जब भी वो आता था ना, तो पापा, हाँ, हम लोग देखते थे और हम लोग पसंद करते थे, तो पापा हमें ना गिफ्ट दे देते थे कि तुम ले लो और ये पहनो, हाँ, ये तो घर की लक्ष्मी है, ये पहनो। तो हम बहुत खुश होते थे और हम वो लेकर के ना पहनते थे। और शाम के टाइम में, मतलब घर और दुकान तो अटैच था, तो हम शाम के टाइम में दुकान के बाहर में खेलते रहते थे। तो कस्टमर्स आते थे और हमें देखते थे, हाँ, कि हमने वो इयररिंग पहना है, वो बैंगल पहना है, और हमें देख करके वो सामान लेकर के निकल जाते थे। तब इतना कुछ समझ में नहीं आता था, जब आस्ते आस्ते ना बड़े होने लगे ना, तो समझ में आया कि जो दिखता है वो बिकता है। क्योंकि हमने वो बैंगल्स पहना था, हमने वो इयररिंग पहना था, हमने वो नेकलेस पहना था, वो उसे देखते थे, और वो देख करके उनको भी लगता था कि हाँ, ये तो अच्छा लग रहा है उसके ऊपर, हाँ, तो हम भी ट्राई कर सकते हैं, हम भी ले सकते हैं। तो ये हमें भी यहाँ पर करना है कि हमें भी अपना एक मैजिक कॉर्नर बनाना है, और अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, अपना प्रोडक्ट को यूज करना है। हाँ, वो हम क्या कर रहे थे छोटे में, वो हम यूज कर रहे थे, हाँ, और वो हमें पता नहीं था, पर आस्ते आस्ते बड़े होकर के हमें समझ में आया कि हम यूज ही कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट को। तो ये सब है। और क्या, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता था, दुकान में जब भी वो नेकलेस वगैरह आता था ना, तो कुछ सब रेंज के रहते थे, कुछ 1000 रुपए का, कोई 2000 का, कोई 50 रुपीज का, कोई 60 रुपीज का। तो जब भी कस्टमर आते थे ना, तो कस्टमर के लिए एक बड़ा सा मिरर भी लगा हुआ रहता था कि वो आकर के ट्राई करे और देखे कि कैसा लग रहा है वो उन्हें। तो वो ट्राई करते थे, देखते थे, पर उनके दिमाग में वो डाउट रहता था कि ले कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, हाँ, तो वो हमेशा डाउट दिमाग में रहता था उनका। तो वो कभी कभी हमसे पूछते थे कि कैसा लग रहा है, मैं ले सकती हूँ, अच्छा लग रहा है तो, मेरे ऊपर मुझे सूट कर रहा है तो तब हम लोग बोलते थे कि हाँ, सूट कर रहा है। पर हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये नहीं रहता था कि वो 1000 रुपया का है, इससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो मुझे पहले निकालना है। हाँ, तो वो बैक ऑफ माइंड में कभी भी पापा बोलते थे, ये बैक ऑफ माइंड में कभी नहीं रखना, जो कस्टमर के ऊपर सूट कर रहा है हमेशा वही सजेस्ट करना। तो ये अप्रिशिएशन, हाँ, और ये अच्छा, मतलब जो जेन्युइन है उसके ऊपर जो सूट करेगा, भले वो 50 रुपीज का हो, हाँ, मेरे को प्रॉफिट कम मिलेगा, हाँ, पर हम वही सजेस्ट करते थे। हाँ, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू होता है कि आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट जमा हो गया है, हाँ, तो आप ऐसा ना करें कि मतलब आपका प्रोडक्ट आप निकालने के लिए उससे कुछ भी प्रोडक्ट पकड़ा दें। हाँ, वो जो उसके लिए जरूरी है, हाँ, जो उसको चाहिए इमीडिएट, अभी जो चाहिए, हाँ, उसके जो बजट में है, आप उसके हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट दीजिए, तो वो भी खुश होगा, और आपके रेगुलर कस्टमर हमेशा के हमेशा आपके साथ ही बने रहेंगे। नेक्स्ट, यही लास्ट में एक ही बात बोल करके खत्म करना चाहूंगी, क्राउड और टीम। तो क्राउड मतलब क्या होता है, क्राउड इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल, और टीम भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल में ही आता है। तो क्राउड और टीम में क्या अंतर होता है, क्राउड के पास कोई एजेंडा नहीं होता है, कोई मिशन नहीं होता है, हाँ, कोई उनके पास कॉमन गोल नहीं होता है, हाँ, पर टीम के पास एक कॉमन एजेंडा होता है, कॉमन गोल होता है, हाँ, एक मिशन होता है। तो आप हमेशा एक टीम का हिस्सा बन करके रहिए। हाँ, और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास अभी कोई फिलहाल कोई कॉमन गोल नहीं है, कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, तो आप अपना टीम का हिस्सा बन जाइए ना, जो टीम का गोल है आप उसे ही अपना गोल बना लीजिए। हाँ, क्राउड में आप रहेंगे तब कब कहाँ खो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, पर टीम में जब आप रहोगे ना, तो आप अपने नाम से पहचाने जाओगे।
और क्राउड में आपको कोई पहचानने वाला नहीं रहेगा, तो इसलिए आप हमेशा टीम का हिस्सा बनिए और मीटिंग अटेंड कीजिए। देखिए आस्ते आस्ते कैसे ग्रोथ हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये मैं पर्सनली फील करती हूँ। बहुत बोलने से डर लगता था, पर टीम का हिस्सा बन बन करके है ना, आज बोली 5 मिनट तक सर बोल ही ली ना, तो ये हुआ। और क्या चेंजेस आते हैं। हाँ, तो आप में भी चेंजेस आएगा। बस थैंक यू। ओवर टू राजेश। बहुत अच्छा बोली। तो बात यही है कि प्रिंसिपल्स एक होते हैं, पॉलिसीज बदलते हैं। हाँ, तो सक्सेस उनके पापा की दुकान में भी लाना था और हमारे यहाँ भी लाना था। মানে আজকে যেটা আমাদের উপরে দায়িত্ব পড়েছে যে কিভাবে আমরা রেগুলার 100 বিবি করতে পারি। হ্যাঁ, 100 বিবি কিন্তু রেগুলার 100 বিবি 6 মাসে 1 বছরে না, বা আবার কেউ কেউ বলে যে সারা জীবনে একবারই 100 বিবি এলো, 100 বিবি করলো, তারপরে চলে গেল, আর পাওয়াই গেল না তাকে। আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কিভাবে 100 পিভি করা যায়, সেটা প্রতিনিয়ত করা যায়, আর টিমকেও কিভাবে শেখানো যেতে পারে যে তারা কিভাবে 100 পিভি করতে পারে। মিশন হচ্ছে 7 তারিখের আগে আমাদের 100 পিভিটা করা দরকার। তার আগে একটা ছোট গল্প বলে শুরু করি। গল্পটা হচ্ছে একজন মূর্তিকার, সে একটা মূর্তি তৈরি করছিল, আর একজন সেই মূর্তিটা দেখছে, কিন্তু হঠাৎ দেখলো তার পেছনে অবিকল আরেকটা ওরকমই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তো তার কৌতূহল হলো, সেই মূর্তিকারকে জিজ্ঞেস করছে যে এখানে কি একই রকমের মূর্তি একাধিক বসবে নাকি? বলে না 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 না, একটাই মূর্তি বসবে। বলছে তাহলে তুমি যে ওখানে পেছনে একটা ওই রকমই অবিকল মূর্তি রেখেছো? বলছে না, ওটা না ডিফেক্টিভ মূর্তি আছে। ডিফেক্টিভ দেখে তো মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, এই মূর্তিটা বসবে কোথায়? বলছে ওই যে 20 ফুট একটা থাম আছে, ওই ওপরে বসবে। আর বলছে ডিফেক্টটা কি আছে? ডিফেক্টটা ওর নাকের ওখানে একটা স্ক্র্যাচ আছে। তো বলে এক তো নাকের উপর একটা স্ক্র্যাচ, যেটা আমি দেখতেও পাচ্ছি না, আর তারপরে তুমি যে জায়গাটা বলছো সেখানে অত দূরে নজরটা কার পৌঁছবে? কে দেখতে পাবে কে? তখন মূর্তিকার বলে আমি তো দেখে ফেলেছি না। যদি আমি দেখে ফেলেছি আর সেটাতে যদি খুঁত থাকে, সেটাকে নিয়ে এগোই কি করে? তো এটাই হচ্ছে এক্সিলেন্স। যদি আমাদেরকে কোনো জায়গাতে গ্রো করতে হয়, নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বটাকে নিয়ে আসতে হবে। এটা হচ্ছে প্রাথমিক কাজ। আমরা বিভিন্ন প্রফেশন থেকে আসি, সেই ফিল্ডে আমরা খুব সাকসেসফুল, কিন্তু এখানকার এক্সিলেন্স কিন্তু আরো অনেক কিছু ডিমান্ড করে। তো আমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠত্বটাকে বের করে নিয়ে আসাটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। আর সেটা যখন আমরা নিয়ে আসতে পারি, আমরা নিজেদের মধ্যে সেই এক্সিলেন্সটাকেও খুঁজে পাই। আর ভালো বিষয় এটা, গুড নিউজ এটাই যে এখানে আপনি যে অবস্থাতেই আসুন না কেন, আপনার সেই শ্রেষ্ঠত্বটাকে আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন, সেই পদ্ধতিগুলো আছে। আমরা এখানে ডার্ক সার্কেলকে খুঁজি। আমরা যখন লোকেদেরকে স্পন্সর করতে থাকি, বিজনেসে আসার পর অর্গানাইজেশন বিল্ড করতে থাকি, তখন আমাদের মূল লক্ষ্য থাকে যে কারা খুব ভালো ব্যবসা করছে, কে বেশি মিটিং এ আসছে, আর আমরা এই ডার্ক সার্কেল গুলো খুঁজি, ডালগুলোকে খুঁজি, কারা হট বাটন আছে, আর তাদেরকে নিয়ে চলার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকি। কে রেগুলার মিটিং এ আসছে, কে প্রচুর স্পন্সর করছে, হ্যাঁ, কে ভালো পিভি করছে, এই সবগুলো চলতে থাকে। কিন্তু তার আগে প্রথমে দেখা দরকার আমি কি নিজে ডার্ক সার্কেল। হয়তো আজকে এখানে যারা এসছেন তারা হয়তো সেই জায়গাটাতে আছেন, কিন্তু আপনাদের টিমের মধ্যেও তারা তাদেরকে খুঁজে পায়, সেই জন্য এই কথাগুলো বলা। 9 কোর স্টেপস এমন কিছু কাজ যেগুলো আমাদেরকে সেই হট বাটন হতে হেল্প করবে, ডার্ক সার্কেল হতে হেল্প করবে। আর এখানে যে কাজগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে 100% প্রোডাক্ট ইউজ, 10 to 15 কাস্টমার্স, আর শো দা প্ল্যান। এগুলো আমাদের বিজনেস ডেভেলপ করতে হেল্প করে। কিন্তু বিজনেসের সাথে সাথে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সেলফ ডেভেলপমেন্ট। আর সেই জন্য রিডিং বুকস, লিসনিং, স্ট্রিমিং আর অ্যাটেন্ডিং ফাংশন, এগুলো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। এই তিনটে জিনিস আমাদের সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য। আর এর থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার বিল্ডিং। সেটা টিচেবিলিটি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি আর কমিউনিকেশনের মাধ্যমেই হয়। আপনারা সবাই এগুলো জানেন। আজকে যে কাজটা আমরা করব সেটা আমাদেরকে রাইট ডুপ্লিকেশন যাতে আমাদের হয়, সেই জন্য আমাদেরকে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট করে সেই জায়গাটাতে আসা, তার জন্য। কেননা এই বিজনেসটা হচ্ছে রাইট ডুপ্লিকেশনের। এই তালা চাবি আসাতে একটা মনে পড়লো, চাবি এমন একটা, সেটা যদি রাইট ডুপ্লিকেশন না হয় না, তাহলে সেই তালাটা খোলে না। একটা দোকানে তালা চাবি তৈরি করার দোকান, ডুপ্লিকেট চাবি হয়। সেই দোকান যখন বন্ধ ছিল, তার ভেতরে অনেকগুলো চাবি পড়েছিল, আর সেই চাবি তৈরি করার বিভিন্ন সমস্ত মেটেরিয়াল গুলোও ছিল। তো সেখানে একটা হাতুড়ি, সে তার চাবিকে জিজ্ঞেস করছে, হ্যাঁ রে তুই এত ছোট
আর তালা খুলে দিস। আমি এত বড়, কিন্তু আমাকে নিয়ে তালা খুলতে গেলে কত কসরত করতে হয়, মার ধাক্কা কত কিছু করতে হয়, তো তুই করিস কি করে? চাবি বলে যে আমি আমার সেই কারেকশন গুলো করতে হেল্প করেছি নিজেকে, আর সেগুলো অ্যালাউ করেছি। আর সেহেতু আমি ওই ছোট্ট ছিদ্রর মধ্যে দিয়ে ঢুকে গিয়ে আমি তালাটা খুলে ফেলতে পারি, অথচ বাইরে থেকে তুই পাল্টাস না বলে তোকে অত কসরত করতে হয়। তো এই কারেকশন গুলো নিজের উপরে হওয়া আগে দরকার। আর সেই কারেকশনটা প্রথম মাইন্ডসেটটা হওয়া দরকার যে আমি বিজনেসে আছি, মানে বিজনেস মানে একটা ট্রানজাকশন হবে, আর ট্রানজাকশন হলেই সেখানে সেল হয়। সেল ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমরা সেল ফর অর্গানাইজেশন করে থাকি। আমরা যখন চাকরি দিতে থাকি আমরা সেল করি, হয় নিজেকে করি, না হয় কোনো প্রোডাক্ট করি বা যে কোনো সার্ভিস করি। সেগুলো আমাদেরকে হেল্প করে আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য সেল করতে। কিন্তু এখানে এসে আমরা করি কি, অর্গানাইজেশন ফর সেল। আমরা একটা আগামী দিনে অর্গানাইজেশন ক্রিয়েট করব, আর সেটা আমাদের জন্য সেল হবে, সেল করবে, আর সেখান থেকে আমাদের একটা রেসিডুয়াল ইনকাম আর্ন হতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই এখানে আসা। সেহেতু এখানে মাইন্ডসেট গুলো একটু আলাদা হওয়া দরকার। লেফট সাইডে আপনি টাইম মানি সিকিউরিটি পাবেন, রাইট সাইডে আপনি টাইম মানি সিকিউরিটি পাবেন না। লেফট সাইডে আপনাকে সেলস মাইন্ডসেট থাকতে হবে, কিন্তু রাইট সাইডে আপনার লিডারশিপ মাইন্ডসেট থাকতে হবে। এই বেসিক জিনিসগুলো তফাৎ আপনাকে আনতে হবে। মিনিমাম মেন্টালিটি দিয়ে লেফট সাইডে থাকা যায়, কিন্তু রাইট সাইডে আসতে গেলে একটু বড় চিন্তা ভাবনা করা দরকার, একটু ওনারশিপ ডেভেলপ করা দরকার। আর সেই জন্য সেল ইম্পর্টেন্ট হলেও সেলটাকে কিভাবে করতে হবে সেটার একটা নিজস্ব দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা দরকার। বিজনেসের টার্নওভার সেল থেকেই আসে। আর সেই সেলগুলো কোত্থেকে হয়? পার্সোনাল সেল। প্রথমে আমি আমাকে সেল করব, আমার প্রোডাক্ট আমার বাড়িতে ব্যবহার হবে, 100% প্রোডাক্ট ইউজ হবে। এই নয় যে আপনি 100% মানে সমস্ত প্রোডাক্ট ব্যবহার করছেন, কিন্তু যেগুলো আপনার বাড়িতে ব্যবহার হয় অথচ অ্যামওয়েতে পাওয়া যায়, সেগুলো যেন বাইরে থেকে না আসে। সেকেন্ড হচ্ছে 10 to 15 কাস্টমার বেস তৈরি করা। যখন প্রোডাক্ট ইউজ হয় তখনই কিন্তু কাস্টমার বেস তৈরি হয়। আমরা ওয়ার্ড অফ মাউথ অ্যাডভার্টাইজমেন্টে আছি, আমরা যে কথাটা বলি সেটা আমাদের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি, আর সেখানেই আমাদের কাস্টমার বেসটা ডেভেলপ হয়। আর এই দুটো যখন পারফেক্ট হতে থাকে তখন সেটাকে ডুপ্লিকেশনের জন্য আমরা সোদা প্ল্যানটা করি। সেই জন্য সোদা প্ল্যানটা পরে আসে, আগে ইউজ অ্যান্ড রিটেল, এই দুটো ইম্পর্টেন্ট কাজ। আর এই দুটো কাজ আমাদেরকে আমাদের কমিটমেন্টের দিকে নিয়ে যেতে হেল্প করবে। কমিটমেন্ট কি না, যে কাজগুলো করা দরকার, কোর কমিটমেন্ট, সেইগুলো আমাদের করতে হবে। কোর কমিটমেন্টের প্রথম লেভেলটা কি না, 100 পিভি করা, তাও আবার 7 তারিখের মধ্যে। এটা ইম্পর্টেন্ট। কেন না, এটা অনেকে করে না, সেই জন্য ইম্পর্টেন্ট। না করার কারণগুলো কি কি? খুব সিম্পল। পার্সোনাল ইউজ যদি না হয় আপনার 100 পিভি হবে না। আপনার মাথায় যদি চলতে থাকে যে প্রোডাক্টগুলো দামি, তাহলে আপনি 100 পিভি করতে পারবেন না। আপনার যদি প্রোডাক্ট নলেজ না থাকে তাহলেও আপনি 100 পিভি করতে পারবেন না। আর লোকে কি বলবে এই ভাবনাটা যদি আপনার মাথার মধ্যে চলতে থাকে তাহলেও আপনার হবে না। আবার মজার ব্যাপার কি, এই চারটেই কিন্তু আবার ইন্টার রিলেটেড। আপনি হয়তো প্রোডাক্টটা ব্যবহার করছেন কিন্তু আপনার মাথায় চলছে দামি, তাহলেও হবে না। আপনার প্রোডাক্টের নলেজ আছে কিন্তু আবার ভাবছেন না বললে আবার লোকে কি বলবে, তাহলেও হবে না। আপনি সবকিছুই বলতে পারেন কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট নলেজটাই নেই, তাহলেও কিন্তু হবে না। তার মানে এই চারটে জায়গা থেকে উতরতে পারলেই তবে কিন্তু আপনার 100 পিভির দিকে যাওয়া সম্ভব, নতুবা হবে না। আর এই জন্য প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানা দরকার, আপনার ব্যবসায় কি কি আছে সেগুলো জানা দরকার। আর এখন অনেক প্রোডাক্ট, সেই জন্য সবকিছু জানা হয়তো আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না, কিন্তু প্রাথমিকভাবে আপনার টপ 30 প্রোডাক্ট একটু জানা দরকার, যেগুলো নিয়ে আপনি আপাতত কাজ করতে শুরু করবেন, যেগুলো বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট। এখানে সুবিধে এটাই যে এই প্রোডাক্টগুলো আমরা আপনার জন্য তৈরি করে রেখেছি, যে আপনি মার্কেটে এইগুলো নিয়ে বেরোলে, আপনার পরিচিতদেরকে এইগুলো নিয়ে বললে সেখানে আপনি তৎক্ষণাৎ অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারবেন। এখানে কি কি আছে? নিউট্রিলাইট রেঞ্জের কিছু প্রোডাক্ট আছে, অল প্ল্যান্ট প্রোটিন, ডেইলি মাল্টিভিটামিন, সামন ওমেগা, ক্যালম্যাকডি প্লাস, ভিটামিন সি উইথ চেরি প্লাস, চ্যবনপ্রাশ, অশ্বগন্ধা, ওয়াসাকা, মুলেঠি, সুরেসা, এগুলো সব আজকের দিনের প্রয়োজন। আর সেই জন্যই এই প্রোডাক্টগুলোকে এখানে রাখা হয়েছে। আপনি আর্টিস্ট্রির মধ্যে কিছু প্রোডাক্ট পাবেন, সেগুলো হচ্ছে জেল ক্লিনজার, মাল্টি প্রোটেক্টিং লোশন, ক্রিমি ম্যাসাজ, পলিশিং স্ক্রাব আর ময়েশ্চার ইন্টেন্স মাস্ক। এগুলো প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা যায়, আর এগুলো লোকে ব্যবহার করে উপকার প্রতিনিয়ত পাচ্ছে, আর সেই খবরটা বাজারে আছে। আপনি যদি যান আপনিও সেই বেনিফিটটা পাবেন। অ্যাটিটিউডের বি ব্রাইটের হার্বাল রেঞ্জটা খুব পপুলার হয়েছে। এর ফেস ওয়াশ, ডে ক্রিম, নাইট ক্রিম, স্ক্রাব এন্ড মাস্ক, এটা টিনেজারদের মধ্যে খুবই পপুলার। আর হার্বাল হওয়ার জন্য এর প্রতি একটা আমাদের ইন্ডিয়ানসদের একটা অ্যাট্রাকশনও বেশি আছে।
বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখা, বাসন মাজা আর তার সাথে বাড়িকে ডিসইনফেক্ট করা, এটা আজকে প্রত্যেকটা মানুষ চায়। আর সেই জন্য এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আপনি যদি কাজ করতে শুরু করেন তাহলে আপনি রেগুলার একটা অর্ডার পেতে শুরু করবেন। আর পার্সোনাল কেয়ার, পার্সোনাল হেলথ এন্ড হাইজিন আজকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আর এখানে কি কি আছে? গ্লিস্টার টুথপেস্ট, মাল্টি অ্যাকশন প্লাস হার্বাল, টুথব্রাশ বিভিন্ন ধরনের আছে, পার্সোনা সোপ, স্যাটনিক 2-in-1 শ্যাম্পু উইথ কন্ডিশনার আছে, এটা 2-in-1 শ্যাম্পু এন্ড কন্ডিশনার একই সঙ্গে আছে। ডাইনামাইট 3-in-1 শাওয়ার জেল, এটা 3-in-1 মানে আপনি এতে চান করতেও পারবেন, শ্যাম্পু করতে পারবেন আর ফেস ওয়াশও করতে পারবেন, তিনটে একটা দিয়েই হতে পারে। পার্সোনা হ্যান্ড ওয়াশ, এটা হাত ধোয়ার জন্য লাগে। আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এটা বলার আজকে আর প্রয়োজন নেই, প্রতিনিয়ত মানুষের লাগছে। ওয়াইল্ডক্রাফটের মাস্ক, এটা খুবই এফেক্টিভ, এর ডেমো আপনি যদি পারেন একবার দেখে নেন, এর ডেমোটাও পাওয়া যায়। আর অ্যাটিটিউডের ডিওড্রান্ট আর ডাইনামাইটের ডিওড্রান্ট, এগুলো খুব পপুলার হয়েছে। অ্যাটিটিউডের ডিওড্রান্ট ফিমেলদের জন্য আর ডাইনামাইটটা মেলদের জন্য, ইন্টারচেঞ্জও করতে পারেন। তো এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে যদি আপনি কাজ শুরু করেন তাহলে আপনি বেশি রেজাল্ট পেতে শুরু করবেন। কিন্তু এই প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানা দরকার, সেই জন্য আপনার একটা সোর্সটা জানতে হবে যে কোথায় এই সম্বন্ধে খবর পাওয়া যাবে। আর তার জন্য আপনাকে টেলিগ্রাম বলে যে অ্যাপটা আছে এটা লোড করতে হবে। শুধু টেলিগ্রাম অ্যাপটা লোড করলে হবে না, এই যে পরের চ্যানেলগুলো আছে এগুলোও যেন আপনার ওই টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করা থাকে। এই যেমন বিল্ডিং ব্লক, এখন হয়তো যারা এখন টেলিগ্রাম চ্যানেলটা জয়েন করেননি বা বিল্ডিং ব্লক চ্যানেলে জয়েন করেননি, তারা ভাবছেন যে এই আপলাইনের মিটিংটা ইউটিউবের লিঙ্কটা বিল্ডিং ব্লকে দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু পাঠাবো কি করে, কেননা আপনার তো চ্যানেলটাই লোড নেই। তো সেই জন্য এটাকে লোড করে রাখুন। আর এটাতে আগামী দিনে সমস্ত ধরনের ইনফরমেশন পাবেন। কি পাবেন না, কখন কি কি ট্রেনিং হচ্ছে। অ্যাম্বে এই ডিজিটাল ট্রেনিং গুলো করে থাকে, বিভিন্ন সেশন করে থাকে, সকাল 8টা-9টা থেকে শুরু হয়, রাত্রি 8টা-9টা পর্যন্ত চলতে থাকে বিভিন্ন সময়। এই দেখুন লেফট সাইডে এতগুলো উঠছে, বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং, সব আপনি জুম মিটিং এ পাবেন। তো যদি আপনি এগুলো অ্যাটেন্ড করতে থাকেন, আমি হলফ করে বলতে পারি যে আপনি খুব শীঘ্রই 100 পিভিতে পৌঁছবেন। কেন না, আপনি সেই ট্রেনিং গুলোর মাধ্যমে প্রোডাক্টের নলেজও পাচ্ছেন। আর এখানে অনেক ধরনের ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনও হয়, যেখানে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলোকেও পেতে পারেন। এভাবে যদি আপনি এগোন তাহলে আপনি অ্যাটলিস্ট 20 পিভি আপনার পার্সোনাল ইউজের জন্য হোম কেয়ার আর পার্সোনাল কেয়ার থেকে করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা আপনার বাড়িতে ইউজ হচ্ছে। আর আপনি বাজেট প্ল্যানিং করতে শিখুন। সার্ভে সিট আছে, সেখানে আপনি একটা রাফ সার্ভে করতে পারেন। একটা বাড়িতে যদি তার অন্যান্য ব্র্যান্ডকে রিপ্লেস করে আপনি যদি অ্যাম্বে প্রোডাক্ট দেন, তাহলে তার কতটা সেভ হতে পারে তার ক্যালকুলেশনের জন্য রেডি একটা অ্যাপ আছে, সেটা আপনি আমার আপলাইনের কাছে পেতে পারেন। এছাড়া আপনি ডিটেল প্ল্যানিং করুন যে একটা বাড়িতে ফ্যামিলি মেম্বার কতজন, তার কোন প্রোডাক্টটা কত লাগে, উইকলি লাগে না বাই উইকলি লাগে, তাদের এজ কত। এইভাবে একটা ডিটেল প্ল্যান করলে আরো মাইনিউটলি আপনি সেই হিসেবটা করতে পারবেন। আর বাইরের লোককে করার আগে প্রথমে নিজের বাড়িটা করুন, তাহলে আপনার 100 পিভি করাটা সহজ হয়ে যাবে। ডেমো শেখা দরকার। হোম কেয়ার পার্সোনাল কেয়ারের অনেক ডেমো হয়, সেগুলো যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনি সেগুলো শিখুন। আর অ্যাম্বের যে অ্যাপস গুলো আছে বা যে ওয়েবসাইট আছে, ইউটিউব আছে অ্যাম্বের, সেখানে আপনি বেশ কিছু প্রোডাক্টের ডেমনস্ট্রেশনও পাবেন। কিন্তু রেকমেন্ডেড যে ডেমোগুলো হয় সেইগুলোকেই দেখাবেন। কোনো প্রোডাক্ট কম্পারিজন এক্স ব্র্যান্ডের সঙ্গে এখানে করা যাবে না। অ্যাম্বের নিয়মের বিরুদ্ধ। আমরা আমাদেরটা ভালো বলতে পারি, কিন্তু অন্যটা খারাপ বলবো কেন? যার মনে হয় আমাদেরটা ভালো সে সেটা নেবে। আপনি ফ্রি স্যাম্পলিং করতে পারেন, কিছু লোককে ফ্রি টাচ এন্ড ফ্রি করাতে পারেন, যে প্রোডাক্টগুলো আমার কেমন সেটা তুমি ব্যবহার করে দেখো। টাচ ফিল একটা খুব ভালো মেথড কাস্টমার ডেভেলপ করার জন্য। লঞ্চিং এর ফিউচার, এই বইটা আমরা শুধুমাত্র টিম বিল্ডিং এর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি, কিন্তু এটাতে শেষের দিকে 60-62 পাতার পরে কাস্টমার কিভাবে বিল্ড আপ করতে হয় সেটাও কিন্তু লেখা আছে। আমরা হয়তো ওই দূর পর্যন্ত পৌঁছই না। আজকে ভেবে দেখুন, অনেক সেলিব্রিটি আছে, অমিতাভ আছে, শাহরুখ খান আছে, ওরা এত পুরনো অভিজ্ঞতা, ওরা এত কোটি কোটি টাকা পায়, তবু এখন স্ক্রিপ্ট পড়ে পড়ে তারা ডায়লগ বলে। তো আমরাও বলতে পারি, আমাদের জন্য ওই স্ক্রিপ্ট আছে, সেগুলোকে ব্যবহার করা দরকার। আর সেই জন্য ওটা লঞ্চিং এর ফিউচারে আছে। আপনি বলুন, আপনি বেটার রেজাল্ট পাবেন। প্রপার সার্ভিস দেওয়াটাও দরকার। ধরুন আপনার পাড়ার পাশেই দোকান যেটা আছে, সেখান থেকে আপনি শুনলেন একটু দূরে একটা মুদির দোকান আছে, সে একটু আপনাকে সস্তা দেয়, কিন্তু আপনি সস্তার লোভে ওখানে গেলেন, কিন্তু যদি ওখানে প্রপার সার্ভিস না পান, আপনি কি যাবেন? সেই লোকটার ব্যবহার যদি ভালো না থাকে, আপনি কি যাবেন? না, আপনি আবার পুরোনো জায়গায় ফেরত আসবেন। সেই জন্য আপনার কাছ থেকেও লোকেরা প্রপার সার্ভিসটা এক্সপেক্ট করে। ফলো আপ কাস্টমারকে করা দরকার। এটা একটা খুব পপুলার ফর্মুলা 2-2-4। আপনি প্রোডাক্টটা দেওয়ার 2 দিনের মাথায়
একবার ফোন করুন সে প্রোডাক্টকে ইউজ করা শুরু করেছে কিনা, কেননা অনেকে প্রোডাক্ট নিয়ে নেয় কিন্তু তারপরে তাদের খেয়াল থাকে না ব্যবহার করছে কিনা। তো একবার দুদিনের মাথায় একবার মনে করেন যে কিভাবে সে ব্যবহার করা শুরু করেছে কিনা, তারপরে 2 সপ্তাহের মাথায় তাকে কেমন লাগছে, আর তারপরে 4 সপ্তাহের মাথায় যে তার ওই প্রোডাক্টের আর প্রয়োজন আছে কিনা। আপাতত মাসখানেকের মধ্যে ওই প্রোডাক্টের প্রয়োজন আবার এসে পড়ে, সেই জন্য তাকে একবার খোঁজ নিয়ে নেন। হেলথ অ্যাসেসমেন্ট কারাটা স্ক্যান আপনার যদি চলে এসে থাকে, আপনি হেলথ প্ল্যান করতে পারেন। আপনি আজকের দিনে হেলথ প্ল্যান করা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে, আর এটা লোকে খুব ভালোভাবে অ্যাপ্রিসিয়েটও করে। আপনি যদি হেলথ প্ল্যান করেন আর সেখানে যদি আপনি বিজনেসটাকে দেখাতে পারেন, তাহলে আপনার এখানে বড় ভলিউম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আপনি পার্সোনালাইজ বিউটি প্ল্যানও করতে পারেন। হ্যাঁ, বিউটি প্ল্যানে আপনি কোন প্রোডাক্টটা কার লাগতে পারে, আর সেই প্রোডাক্ট নলেজ আপনার যদি থাকে, আপনি সেই ধরনের প্রোডাক্ট রেকমেন্ডেশনের মাধ্যমে বিউটি প্ল্যানও আপনি অ্যারেঞ্জ করতে পারেন। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আপনি সমস্ত অফার গুলো অ্যাভেল করুন। অ্যামওয়ে অফার গুলো দেয় কিন্তু বিজনেস বুস্টিং এর জন্য। হ্যাঁ, অনেকে আমরা অনেক সময় আমরা যে অফার গুলো আছে সেগুলো নিই, এতে আমাদের পার্সোনাল কস্ট পার ইউজও কমে। হোম কেয়ারের এস8 বা এলওসি 33% এক্সট্রা এলো, বা নিউট্রিলাইট ডেইলি 20% এক্সট্রা এলো, বা এই যে প্রোটিনের অফারটা গেল, এই সমস্তগুলো কিন্তু আমাদের পার্সোনাল ইউজের ক্ষেত্রে কস্ট পার ইউজটা কমিয়ে দেয়। প্লাস অনেকে হয়তো অফারের জন্য ওয়েট করে, কেউ হয়তো প্রোটিন পাউডার নেবে বলছিল, কিন্তু যখন তাকে এই অফারটা দেখানো হয়, সে 500টার জায়গায় 1 কেজিটা নেওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলতে পারে। তো অফার গুলো হচ্ছে আমাদের বিজনেসের বুস্টিং এর জন্য, অফার গুলো সমস্ত অফার গুলো নেওয়া দরকার। আর এটা বলতে ভুলবেন না, অনেকে আমার প্রথমে ধারণা ছিল বললে আবার যদি ফেরত দিয়ে দেয়, তো সেই জন্য এটা বলতেন না, কিন্তু এটা আমাদের একটা ইউএসপি, আমরা এটাকে অবশ্যই বলবো। আর এটা বললে লোকেদের মনে একটা কনফিডেন্স আসে যে যদি না ভালো লাগে তাহলে তো পয়সা ফেরত হয়ে যাবে, তো সেই জন্য এটাকে বলা দরকার। আর আপনারা নিজেরাই, এখন তো আপনাদের অনেক বড় গ্রুপও আছে, আপনারা মনে করে দেখুন তো কেউ কি কখনো ফেরত দিয়েছে? আমার মনে পড়ে না যে কেউ বিশেষ একটা কারণে ফেরত দিয়েছে। কারো হয়তো কোনো লিপস্টিকের বা নেল পলিশের কালারটা পছন্দ হয়নি, সেক্ষেত্রে হয়তো ফেরত দিয়েছে, কিন্তু এমনি আমরা সচরাচর এগুলো ফেরত পেতে দেখি না। আপনার হয়তো কেউ একজন কাস্টমার বলছে যে তোমার ক্যালসিয়ামটা খেয়ে না আমার পেটটা বড় ব্যথা করছে বা কনস্টিপেশন হচ্ছে, আপনি তাকে রিপ্লাই করুন আর আপনি বলুন যে ঠিক আছে আমি তোমার সাথে পরে গিয়ে কথা বলছি, তার সঙ্গে দেখা করে তাকে জানুন যে সে কিভাবে খাচ্ছে, আর যদি সত্যি দেখেন যে না সত্যি তার অসুবিধা হচ্ছে, আপনি ওটা ফেরত নিয়ে নেন। কেন না, ওটা ফেরত দেওয়া যায়। আর ফেরত নিয়ে আপনি কি করবেন? ফেরত দিয়ে আপনি এডিসিতে ফেরত দেবেন না, ফেরত দিয়ে আপনি ওটা নিজে কনজিউম করে নেন। কেন, এত ভালো প্রোডাক্ট আপনি ফেরত দিতে যাবেন কেন? হয়তো আপনার ওই জায়গাটায় কিছু একটু রিটেল মার্জিন কমতে পারে, কেটে যেতে পারে, কিন্তু ওর সাথে আপনার সম্পর্কটা তৈরি হয়ে গেল, আগামী দিনে হয়তো ও গ্লুকোজামাইন নেবে। তো এইভাবে আপনি যা অনেস্ট সেটা আপনি এক্সপোজারে রাখুন, তাহলে আপনি ভবিষ্যতে বড় বিজনেস করতে পারবেন। কখনো বেশি প্রোডাক্ট ডাম্প করবেন না। হ্যাঁ, অনেক অফার এসছে তো অনেক তুলে নি, এটা আপনার টেনশন বাড়িয়ে দেবে। সেই জন্য খুব বেশি প্রোডাক্ট ডাম্পও করবেন না। অ্যাম্বের আবার রুলও আছে, যদি আপনি খুব বেশি মানে 20টার বেশি ডাম্প করেন তাহলে আপনার কাছ থেকে হ্যান্ডলিং চার্জ কেটে নেবে রিটার্নের সময়। তো সেগুলো অ্যাম্বেও বলে না যে বেশি প্রোডাক্ট ডাম্প করো, কিন্তু আপনার একটা ছোট ম্যাজিক কর্নার থাকা দরকার। আমার যেমন বাড়ির আশেপাশে কিছু প্রেফার্ড কাস্টমার্স আছে, তাদের প্রোডাক্টটা আমার মাধ্যমেই তারা নেয়, তো আমি তাদের যেগুলো লাগে আমার একটা দুটো করে থাকে, আমি তাদেরটা তুলে নিই, আর যখন আমার গ্রুপ অর্ডার হয় তখন আমি তাদেরটা অ্যাড করে নিই, এতে তারা খুব সহজে পেয়ে যায়। আর আরেকটা জিনিস আমি বলবো, যখন যেমন অর্ডার আসবে তখনই অর্ডারটা প্লেস করুন। অনেক সময় আমরা বড় অর্ডারের জন্য ওয়েট করি, একসঙ্গে সব অর্ডার দেবো, যে কাস্টমার যে অর্ডারটা আছে তার সেই অর্ডারটা ফেলুন না। এখন তো 1000 টাকার প্রোডাক্ট নিলে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। যেমন যেমন আপনার প্রিভি উঠতে থাকবে, আপনি নেক্সট প্ল্যানিংও করতে পারবেন। আপনার 7 তারিখের মধ্যে করা দরকার, আপনি 7 তারিখেই 100 পিভি কেন করবেন? 1 তারিখে 2 তারিখে যেমন যেমন আসবে সেগুলো করতে থাকুন, অল্প অল্প করে উঠলে আপনার সেই প্ল্যানিংটা হতে পারে। আপনি এভাবেও প্ল্যানিং করতে পারেন, আপনার মাসের যে গোলটাকে আছে আপনি উইকলি ভাঙুন। আমাদেরকে বিজনেস প্ল্যানের বিজনেস ডেভেলপমেন্টের লিস্ট বিল্ডিং এর সময় শেখানো হয় যে আপনি লিস্ট যখন তৈরি করবেন ক্যাটেগরিক্যালি ভাবুন। হ্যাঁ, আপনার স্কুলের বন্ধু কতজন, কলেজের বন্ধু কতজন, নেইবার্স কতজন, হ্যাঁ, বা আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে কে কে আছে, হ্যাঁ, আপনার শ্বশুর বাড়ির দিকে বাপের বাড়ির দিকে, নানা রকম ভাবে ক্যাটেগরি করতে পারে। আমাকে যদি বলে যে তুমি 200 জনের নাম লেখো, বাবা 200 জন কোত্থেকে পাবো, কিন্তু যদি বলে যে বন্ধু কজন, 40 জন, রিলেটিভ কত, 40 জন, তখন দেখুন 80 জন হয়ে গেল।
এভাবে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও যদি আমাদের 100 পিভি করতে বাবা 100 পিভি, কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন পিডিওতে করব কিছু পিভি, এনটিএইচ এ করব কিছু পিভি, আচ্ছা হেয়ার কেয়ারে 20 পিভি হতে পারে, আর্টিস্ট্রিটে 10 পিভি 15 পিভি 20 পিভি 30 পিভি হতে পারে, বা অ্যাটিটিউডে 10-15 পিভি হতে, এভাবে যদি ভেঙে ভেঙে করেন তাহলে আপনি এখানে খুব সহজভাবে ভাবতে পারবেন। আর যদি আপনার 100 পিভির গোল থাকে, আপনি এখনো 100 এ পৌঁছননি, তাহলে আপনি 4 সপ্তাহকে 25-25 করে ভাবতে পারেন। আমি এটা কিন্তু যারা আপনাদের টিমে এখনো 100 পিভি করে আসেনি তাদের জন্য বলছি। আপনাদের জন্য কিন্তু এটা 4 সপ্তাহে 100 পিভি না, আপনাদের যেটা আছে ফার্স্ট উইকে 100 পিভি। আপনি আপনার টিমকে এভাবে গাইড করতে পারেন। তো আপনি যদি 25 পিভি গাইড করেন আর যদি তাকে দেখেন যে 25 পিভি প্রথম সপ্তাহে হলো না, তখন কিন্তু তার গোলটা হয়ে যাওয়া উচিত সেকেন্ড উইকের মধ্যে 50 পিভি, 25 প্লাস 25। সেকেন্ড উইকে যদি 25 হয় তাহলে কিন্তু এটা হলপ করে বলতে পারি থার্ড আর ফোর্থ উইকের মধ্যে 100 পিভি পৌঁছবে না। অনেক সময় আমরা অনেককে দেখেছি থার্ড উইকে গিয়ে ভাবছে যে না তাহলে আর এই মাসে হলো না, পরের মাস থেকে শুরু করব। এটাকে প্রথম থেকেই যদি একটু ভেঙে ভেঙে করাতে পারা যায় তাহলে খুব ভালো রেজাল্ট আসে। একটা ছোট এক্সাম্পলস দিই, যদি আমরা নিউট্রিলাইটের হার্বাল রেঞ্জের প্রোডাক্টগুলো নিয়ে ভাবি, এই 6টা প্রোডাক্ট আছে, তার মধ্যে আমরা কিছু প্রোডাক্ট নিলাম। যেমন আপনি 4 জনকে খুঁজে বের করুন যার গ্যাস অ্যাসিডিটি কনস্টিপেশন আছে, সপ্তাহে একটা করে দেন, দেখুন আপনার 22 পিভি হয়ে গেল। আপনি 4টে স্টুডেন্টকে খুঁজে বের করুন যারা পড়াশোনা করছে, তাদেরকে ব্রাহ্মী রেকমেন্ড করতে পারেন, 22 পিভি হয়ে গেল। আপনি 4টে সুগারের লোককে খুঁজে বের করুন, আর এটা বের করা সহজ, আর আপনি দেখুন 31 পিভি হয়ে গেছে। আর যদি ওয়াসাখা মোলেটি সুরেশের কথা বলেন তাহলে এখানে আপনি আপনার প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে বলতে পারেন, কারণ এটা একটা রেসপিরেটরি হেলথ আর এই সময় এটা প্রত্যেকের নেওয়া প্রয়োজন। দেখুন আপনার 109 পিভি হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি চ্যবনপ্রাশটা ধরেই নি, যদি এটা ধরা যায় তাহলে আরো বাড়বে। আর আপনি অন্য প্রোডাক্ট গুলো যদি বলেন সেখানে আপনার অনেক বেশি বেড়ে যাবে। তো এভাবে একটু ভেঙে ভেঙে করলে বেটার রেজাল্ট আসবে। আর 10 থেকে 15টা যদি আপনার কাস্টমার 10 পিভি করে নিতে থাকে, আপনি আরামে 100 থেকে 150 পিভি করবেন। আর 100 থেকে 150 পিভি যদি আপনার 3 মাস 6 মাস লেগে যায়, তাহলে আপনি কি করবেন? আপনার পার্সোনাল পিভিটাকে বন্ধ করে দিতে পারেন, তাই কি না? আপনার পার্সোনাল পিভি ওটাই চলবে, কেননা আপনার পরের গোলটা হচ্ছে 200 পিভি। এভাবে আপনি আপনার নিজের পিভিটাকে গ্র্যাজুয়ালি বাড়াতে পারেন। আর উদ্দেশ্য এটাই পার ক্যাপিটা পিভি বাড়ানো। যদি ব্রোঞ্জ যেতে হয় 100টা লোক থাকলে, তাহলে আপনার কটা লোক লাগবে? 40টা লোক লাগবে। আর যদি 200 পিভি হয় তাহলে 20টা লোকের মধ্যে আপনি পৌঁছাতে পারেন। বেশি প্রোডাক্ট সামলানো সহজ না বেশি পিপল সামলানো সহজ? আমরা জানি মানুষকে সামলানো হচ্ছে প্রোডাক্ট সামলানো সহজ। সেই জন্য আপনি বেশি পিভি করতে শুরু করলে আপনি কম সংখ্যক মানুষকে নিয়ে আপনার গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন। সেলিং সম্বন্ধে আমাদেরও খুব একটা ভালো ধারণা ছিল না, কিন্তু এখন সেলিংটাকে একটু কাউন্সিলিং এর মতো আমরা দেখতে পাই। এই বিশেষ করে এই প্রেফার্ড কাস্টমার সেগমেন্টটা ওপেন হওয়া যাওয়ার পর আমরা লোকেদের সঙ্গে তাদের নিডটাকে চেক করি, কি আছে কি প্রয়োজন, আর সেটা এক্সামিন করে তাকে সেই রেকমেন্ডেশন গুলো করতে পারি। কেননা আগে আমরা প্রোডাক্ট বই দিয়ে আসতাম, আমি এখানে আছি হয়তো আমাকে সন্তোষপুরে প্রোডাক্ট দিতে যেতে হতো, তো সেটা আমরা করেছি। কিন্তু এখন কনসেপ্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন আপনাকে স্মার্ট কাজ করতে হবে। আপনি জাস্ট কাউন্সিলিং এর কাজ করুন, আপনার কি প্রোডাক্ট তার লাগতে পারে আর সেটা সে কিভাবে পেতে পারে সেটা আপনাকে সেই হেল্পটা করে দিতে হবে। এই জন্য আপনাকে তাকে শুনতে হবে, আর যখন আপনি তাকে শুনবেন তখন আপনি ভালো ডায়াগনোস করতে পারবেন যে তার কি লাগবে। যেটা জিজ্ঞাসা বলছিল যে যেটা তার প্রয়োজন সেটা দেওয়া দরকার, যেটা আমার স্টকে আছে সেটা দিয়ে আসবো সেটা কিন্তু চলবে না। তার নিডটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে আর তাকে প্রপার সাজেস্ট করতে হবে। আর যখন সে অর্ডারটা ক্লোজ হলো, আপনি সে অর্ডারটা পেলেন, তখন সেটা ফেসিলিটেটও করতে হবে উইথ প্রাইডের সাথে। অনেক সময় আমরা তাকে রেজিস্টার করিয়ে দিই কিন্তু তার পারচেসটার ব্যাপারে খেয়াল করি না। সে হয়তো অনলাইনে জানে না, সেক্ষেত্রে তাকে হয়তো পাসওয়ার্ডটা জেনারেট করে দেয়া, সে হয়তো সাইটে গিয়ে অর্ডার দিতে পারছে না, তাকে কল সেন্টারের নাম্বারটা প্রোভাইড করে দেয়া যে এখানেও তুমি ফোন করে অর্ডার প্লেস করতে পারো। এই ছোট ছোট কাজগুলো করলে দুদিকেই যে এফর্টটা দেয়া হলো সেটা কিন্তু কমপ্লিট হয়। কনসালটেন্টের কাজ করতে হবে, কিন্তু তার জন্য একটা প্রিপারেশন দরকার, আর এটা আসবে তখনই যদি আপনি খুব বেশি পরিমাণে ট্রেনিং নেন। হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় ফিচার্স বেনিফিট সবাই সবকিছু বলে পারি, কিন্তু এখানে আপনাকে ফিচার্স গুলোও জানতে হবে, বেনিফিটস গুলো জানতে হবে। কিন্তু ফিচার্স গুলো আপনার জানার জন্য বেনিফিটস গুলো আপনার কাস্টমারদের বলতে হবে। অ্যাক্ট অ্যাজ এ কনসালটেন্ট নিউট্রিলাইট সম্বন্ধে আমরা কথা বলার জন্য আমরা ডাক্তার অনেক সময় হয়ে পাই,
কিন্তু সেই জায়গায় ওই জায়গাটাতে পৌঁছানো উচিত নয়। আমরা তাকে সেই নলেজটা জাস্ট শেয়ার করতে পারি যে আমরাও জাস্ট নিউট্রিলাইট বা হেলথ কেয়ারের প্রোডাক্টের কিছু নলেজ গেইন করেছি আর সেটা জাস্ট শেয়ার করছি। আর কখনো কিছু জানেন না বলে উত্তর দিতে হেজিটেট করবেন না, বলবেন যে আমি এটা জানি না, আমি আমার সিনিয়রের সঙ্গে কথা বলে আমি আপনাকে রাইট ইনফরমেশন দিয়ে দেবো। এতে কিন্তু সামনের লোক খুশিও হয় যে হ্যাঁ এটা যেটা জানে না সেটা সে স্বীকার করেছে, যা হোক একটা বলে দিয়ে আসার প্রয়োজন না। একটা প্রোগ্রেসিভ রিলেশন তৈরি হওয়ার জন্য কিন্তু আপনাকে পেশেন্স রাখতে হবে, হঠাৎ করে ডেভেলপ হবে না। আমরাও দেখেছি অনেক কাস্টমার কিন্তু একবার দুবার নিয়ে চলে গেছে প্রথম দিকে, কিন্তু অনেকে আছে এখন কিন্তু তারা নিজেরাই অর্ডার করে। মানে আমি এটা বলতে আমার ভালোই লাগে যে এই মাসে আমার যে পিভি হয়েছে কোনো কাস্টমারকে কিন্তু আমাকে তুলে দিতে হয়নি, তারা নিজেরাই তুলেছে। বিজনেসটা আমরা অটো পাইলটের কথা বলি, কাস্টমারের ফিল্ড থেকেও কিন্তু বিজনেসটা অটো পাইলট। আপনি 7 তারিখের মধ্যে আপনার 100 পিভি হয়ে যাচ্ছে, আপনাকে চিন্তা করতে হচ্ছে না যে সুভাষিসদার মিটিং থাকবে, ওখানে কি জিনিস বলবে আমার মিস হয়ে যাবে, কি করে পিভি করব, এটা ব্যাপার নেই। আপনি আপনার নেটওয়ার্কিং এ ফোকাস থাকুন, টিম বিল্ডিং এ ফোকাস থাকুন। আপনার পার্সোনাল পিভিটার জন্য আপনাকে যাতে না টেনশন নিতে হয়। এই জায়গাটা তৈরি করতে গেলে সেই রিলেশনটা ডেভেলপ করতে হবে উইথ পেশেন্স। থিঙ্ক অ্যাবাউট কাস্টমার বেস্ট বেনিফিট। অনেক সময় আমরা হয়তো কোনো 40-45 মহিলা আছে, তার হয়তো অ্যাফোর্ডেবিলিটি নেই, আমরা তাকে অ্যাটিটিউডটা রেকমেন্ড করে দিয়ে চলে আসি, কেননা ভাবছি সে হয়তো আর্টিস্টই নেবে না। আপনি কোনো ডাক্তারকে দেখেছেন যে তার পেশেন্ট হয়তো দামি ওষুধটা না খেলে মারা যাবে, তাই হয়তো সস্তা ওষুধটা বলে দিয়ে ছেড়ে দিল? এটা ঘটবে না। এটা আপনাকে একটু সাহস জুগিয়ে বলতে হবে যে আপনার কিন্তু এটাই লাগবে, নাহলে হয়তো আপনি অ্যাটিটিউডটা দিয়ে এলেন না, তার ইচিং শুরু হলো, আপনার পুরো ব্র্যান্ডটাকেই সে খারাপ ভেবে নেবে, ভবিষ্যতে অন্য কিছুই নেবে না। ট্র্যাক দেয়ার নিডস, তাদের নিডটাকেও মাথায় রাখতে হবে। কেউ হয়তো ক্লিস্টার নেয় কিন্তু অফারটা হলে তার ভালো লাগে, তার জন্য কয়েকটা ক্লিস্টার আপনি এক্সট্রা তুলে রাখতেই পারেন তাকে খুশি করার জন্য। হ্যাঁ, আর বি সাপোর্টিভ নট অ্যাগ্রেসিভ। অনেক সময় আমরা এই বিজনেস প্ল্যান দেখি বা প্রোডাক্টের এত বেনিফিট দেখি যে আমাদের ভেতরে একটা এক্সাইটমেন্ট সবসময় চলতে থাকে, তুমুল এক্সাইটমেন্ট, আর আমরা কাস্টমারের কাছে গিয়ে সেই এক্সাইটমেন্টটা শো করতে শুরু করি, আর কাস্টমারের ওই এক্সাইটমেন্টটা থাকে না। আমাদের সবসময় ওই লেভেলে এসে কথা বলা দরকার। হ্যাঁ, তো এতে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। আর কখনো মানে একটু পোলাইট ভাবেই কথা বলা ভালো। অনেক সময় আমরা কাউকে প্রোডাক্ট রেকমেন্ড করছি, আমরা জানি, কিন্তু সেখানে সে হয়তো ডিসিশন নিতে পারছে না, তাকে যা হোক একটা বলে দিয়েছি, কি তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারো না, এত লোকের ভালো হয়ে গেল, তুমি এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছো না। এভাবে না বলে তাকে একটু পোলাইটলি বলা যায় যে অনেকেই নিচ্ছে, আপনিও নিয়ে দেখুন না। হ্যাঁ, আর আমাদের তো 30 days মানি ব্যাক গ্যারান্টি আছে, আপনি কিছুদিন ইউজ করার পর বেনিফিট অবশ্যই পাবেন, নাহলে তো আমি আছি। এভাবে বললে হয়তো আপনি বেটার রেজাল্ট পাবেন। এবার একটু কথা বলে নেবো, এই যে 100 পিভি বা 200 পিভি করবেন, তাতে আপনার প্রাপ্তি কি হতে পারে, রিওয়ার্ড বা রেকগনিশন কি আছে সেটাও তো জানা দরকার। করেই গেলাম, কি হবে জানি না, তো সেই জন্য রিওয়ার্ডস কি আছে, রেকগনিশন কি আছে সেটা দেখি। প্রথম, আপনি 100 পিভি করলে আপনি একটা সেলফ রেসপেক্ট পাবেন, আপনি নিজেকে একটা টিম প্লেয়ার ভাবতে পারবেন, নিজেকে আলাদা ভাবতে পারবেন না, কখনো আপনাকে মানে আলাদা আলাদা ভাবে থাকতে হবে না, আপনি সেই জায়গাটা নিজের জায়গা করতে পারবেন। আর যখন নিজের রেসপেক্ট আপনি নিজে করতে পারবেন, আপনাকে ওয়ার্ল্ড রেসপেক্ট করবে, কেউ আপনাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে না, আপনার উপরে গকভার হবে না। তো এই সেলফ রেসপেক্টের জন্য আপনি 100 পিভি করবেন। আমরা প্ল্যানেও তো 100 পিভি দেখাই, আর সেই প্ল্যান দেখেই তো আমরা জয়েন করেছি। তো যদি প্ল্যানে দেখাই, সেটা করব না কেন? হ্যাঁ, সময় লাগতে পারে, কিন্তু প্রায়োরিটি থাকবে যাতে আমাকে 100 পিভি করা যায়। আপনি অনারিং দ্য পার্টনারশিপে আসবেন, যে পার্টনারশিপ আপনাকে অ্যামের সঙ্গে পার্টনারশিপ করিয়েছে, আপনাকে আপলাইনের সঙ্গে করিয়েছে, আপনাকে আমরা ড্রিমের সঙ্গে করিয়েছে, সেই পার্টনারশিপে আপনাকে অনার করতে শেখাবে এই 100 পিভি। আর এই 100 পিভি করলে আপনার কিছু রোজগারও হবে, কিছু টাকাও আসবে। কত আসতে পারে? 100 পিভি করলে আপনার 1400 টাকা আসবে, 200 পিভি করলে হয়তো 2800 টাকা আসবে। কিন্তু এটা শুরু, হয়তো খুব ছোট, কিন্তু এটা শুরু। এরপরে আপনি অনেক কিছু পাবেন। আপনি টিম নিউট্রালাইট করে কোয়ালিফাই করতে পারলে আপনার সেই সার্টিফিকেশন আসবে। আপনি প্রতিনিয়ত 100 পিভি করতে করতে আপনার বিউটি ক্যাটাগরিতে 100 পিভি হতে শুরু করলে আপনি ওখান থেকেও সার্টিফাইড হবেন। আর প্লাস এখানে আরো অনেক কিছু দেয়, সেগুলো আপনি জানতে চান তো আপনার আপলাইনের সঙ্গে কথা বলুন। আর আপনি এখানে এসে নিজেকে ডুপ্লিকেট করার জন্য রেডি করে ফেললেন, তার মানে আপনি আপনার নিজের ছাঁচটাকে তৈরি করে ফেললেন। অসিতাবতা বলেন ছাঁচটা তৈরি করতেই একটু কষ্ট হয়, তারপরে মিষ্টিগুলো কিন্তু ফাটাফাট বেরোবে। এই সময়টা আপনাকে দিয়ে নিজের ছাঁচটাকে তৈরি করুন, আর তাহলে আপনার 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 এই জার্নিটা খুব স্মুথ হতে শুরু করবে।
এছাড়া ওই 100 পিভি আপনাকে আপনার স্বপ্নের বাড়িটা পেতে হেল্প করবে, হয়তো ওই 200 পিভি আপনাকে আপনার স্বপ্নের গাড়িটা পেতে হেল্প করবে। আপনি হয়তো বাচ্চাকে পড়ানোর কথা ভাবছেন, তার জন্য পয়সা লাগবে না, অ্যামওয়ে অ্যারেঞ্জ করে দেবে। আপনি 100-200 পিভি করাটা শিখুন আর সেটা ডুপ্লিকেট করাতে শিখুন। আপনি আপনার পেরেন্টসদের ল্যাভিশ প্যারেন্টাল কেয়ার দিতে পারেন, তার জন্য কারো কাছে হাত পাততেও হবে না। আর তার জন্য ওই হয়তো ছোট আজকের 100 বা 200 পিভি টাকা ওর কাছে। আপনি হয়তো জবটার কথা ভাবছেন, যেটা আপনার ছেড়ে দেওয়ার কথা ইচ্ছে, কিন্তু ছাড়তে পারছেন না, কিন্তু এটাই তার সিড। এখান থেকেই আপনার সেই জার্নিটা শুরু হবে, সেই ফ্রিডমের জার্নিটা আপনি পেতে পারেন। আর সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ানোর জন্য অ্যাম্বে রেডি আছে। আপনি যদি এই কাজগুলো ছোট ছোট 100 পিভি 200 পিভি আর তার সাথে সাথে উইথ প্রাইড সেটা ডুপ্লিকেট করাতে পারেন, তাহলে আপনি আপনার ডার্ক সার্কেল গুলোকে খুঁজে পেতে পারবেন। আমরা সেটাই খুঁজি। আর ডার্ক সার্কেল গুলো আপনি পেতে শুরু করলে আপনার জার্নিটা আপনার খুব স্মুথ হয়ে যাবে। তো কম্পিটিশনটা এখানে ইউ ভার্সেস ইউ, আপনার সঙ্গে আপনার। কালকের আপনার থেকে আজকের আপনার আপনি বেটার তো। দেখুন, আপনি নিশ্চয়ই যেন জেতেন।